Hello everyone, welcome to Wings of Physics. Myself, Deepali Kulkarni from PVP Junior College, Pravaranagar, Loni. Today, we will solve the unsolved numericals from the textbook of the chapter Thermodynamics. Okay, let us start. आता बघा, ज्यावेळेस आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व करायचे त्यावेळेस प्रेशर हे नेहमी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दिलेलं असतं. मग ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे एसआय युनिट आहे का? नाही. प्रेशरचं एसआय युनिट काय आहे? पास्कल किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे पहिले आपल्याला कन्वर्जन करायचं आहे 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दॅट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे हे झालं कन्वर्जन कशामध्ये? एसआय युनिटमध्ये. आता नेहमी व्हॉल्यूम कशात दिलेला असतो? लिटरमध्ये. मग लिटर हे एसआय युनिट आहे का? नाही. मग लिटर आपल्याला कन्वर्ट करायचं तर काय? 1000 लिटर दॅट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब हे एसआय युनिट आहे. मग आता 1 लिटर दॅट इज इक्वल टू हाऊ मेनी मीटर क्यूब? 1 liter that is equal to 1 divided by 1000 that is nothing but 10⁻³ meter cube. In this manner liter is converted into meter cube, means 1 liter cube that is equal 1 liter that is equal to 10⁻³ meter cube. आधी हे कन्वर्जन आपल्याला आले पाहिजेत. मग आता बघा, आता आपल्याला कोणत्या कोणत्या फॉर्म्युल्यावरचे न्यूमरिकल्स सोडवायचे आज. तर पहिलं आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. व्हेन वी सप्लाय हीट टू द सिस्टीम, suppose Q is heat supplied to the system, that heat is used by that system to change in its internal energy and to perform. Suppose piston move in this upward direction, at that time work is done, this work done W, and this work done that is nothing but pressure into change in volume. Change in volume that is final volume minus initial volume. Means heat supplied to the system that is used for two purposes: change in internal energy and to perform external work done. Okay. Now sign convention. When heat is absorbed by the system, that is always positive. Heat lost by the system, that is negative. Change in internal energy. When we supply heat to the system, expansion is there. When expansion is there, work done by the system. Work done by the system. And work done is positive. And when work done is positive, then temperature decreases. And temperature decreases, at that time internal energy is negative. Understood? When, I repeat, when expansion is there, at that time temperature of the system decreases and internal energy depends on the temperature, and therefore change in internal energy is negative. Means work done is positive, change in internal energy is negative. When compression is there, work done on the system, work done is negative. When compression is there, increase in temperature is there, and internal energy depends on the change in temperature, and therefore internal energy is positive. And you have to use this conversion sign convention while using the first law of thermodynamics. Then means this is the first formula. Second formula, work done that is equal to pressure into change in volume. Change in volume delta V that is nothing but P into Vf. Vf is final volume and Vi is the initial volume of the system. And always keep in mind that when V that is equal to constant, then change in volume that is always equal to 0. When T that is equal to constant, then change in temperature that is always equal to 0. When P is constant, change in pressure that is always equal to 0. Understood? A variable which is constant, change in that variable that is always equal to constant. Then next formula, that is the efficiency of heat engine, efficiency of Carnot engine, that is given by a formula eta that is equal to work done to the heat absorbed. Okay. Now
if we substitute this work done, that is equal to QH minus QC divided by QH, and that is nothing but the 1 minus QC divided by QH, and in terms of temperature we can write 1 minus TC divided by TH, and that is nothing but TH minus TC divided by TH. We can use any one of the formula to calculate the efficiency of heat engine or any engine. It may be Carnot engine, and it is the ratio of two similar quantity. Therefore, it have no unit, no dimension. Understood? Then number 4th, the coefficient of performance of a refrigerator. It is also called as quality factor or Q value of refrigerator. It may be household refrigerator, it may be Carnot refrigerator. Then formula is QC divided by W, and that is TC divided by TH minus TC. This is the formula to calculate the coefficient of performance of a refrigerator. बघा, इंजिनला काय असते? इफिशियन्सी, आणि रेफ्रिजरेटरला काय असतो? कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स. अगेन इट इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी. बघा, हे पण एनर्जीचं युनिट, हे पण एनर्जीचं युनिट, सेम युनिट असल्यामुळे युनिट कॅन्सल झालं. म्हणजे इफिशियन्सीला आणि कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्सला कधीही युनिट असत नाही, कारण तो दोन सारख्या क्वांटिटीचा भागाकार आहे आणि युनिट नाही, म्हणून काय नाही, डायमेन्शन नाही. तर या पद्धतीने एवढे फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे आणि हे दोन्ही कन्वर्जन लक्षात ठेवायचे की आपण थर्मोडायनेमिक्सवरचे न्यूमरिकल्स सहजासहजी सोडवू शकतो. तुम्हाला जर याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. Okay, next. Now numerical number 4 from your textbook, Unsolved. What is that numerical? Numerical number 4. A gas contained in a cylinder fitted with frictionless piston. Now consider a gas, then it is contained in a cylinder fitted with frictionless piston. Expands against a constant external pressure of 1 atmosphere. Pressure is given in atmospheric pressure, and that is nothing but 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. This is the pressure of the system. Then piston expands against constant external pressure of 1 atmosphere from volume of 5 liters to volume of 10 liter. Means initial volume of the system, that is 5 liter, and final volume of the system, that is 10 liter. Volume goes on increasing, means expansion is there, and work done is positive. Now in doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy, means Q that is equal to 400 joule, that is the thermal energy. Then from its surrounding, determine the change in internal energy of the system. We have to calculate the change in internal energy of the system, and this is the data. Then we have to use formula, that is first law of thermodynamics, and from that formula, change in internal energy, that is equal to Q minus W. Rearrange the first law of thermodynamics. Therefore, change in internal energy, that is equal to Q, and W, that is nothing but P into bracket Vf minus Vi. Now Q that is given to you, that is the 400, pressure is 1.013 into 10 raised to 5, and change in volume 10 minus 5, that is 5 liter. 5 liter, that is nothing but 5 into 10 raised to minus 3 meter cube, and therefore delta U, that is equal to 400 minus
5.065 into, then power of 10, 5 minus 3, 10 raised to 2, then delta U, that is equal to 400 minus, now multiply this value with 100, you will get 506.5, then subtraction of these two value, that is minus 106.5, unit is joule, and in this manner we can solve this numerical. Now change in internal energy is negative. This indicates that when expansion is there, means volume goes on increasing, temperature decreases, and internal energy, formula for change in internal energy, that is NCV dt. We already studied that the change in internal energy that depends on the change in temperature, and therefore change in internal energy, as temperature decreases, the internal energy is negative, and that is minus 106.5 joule. And in this manner we can solve the numerical number 4 in your book. Okay, next numerical number 5. A system releases 125 kilojoule of heat, means Q. System release heat minus 125 kilojoule of heat. Then, while 104 kilojoule of work is done on the system. Now, work is done on the system, that is negative. 104 kilojoule of work is done on the system. Calculate change in internal energy of the system. Again, according to the first law of thermodynamics, Q minus W, if we take as a magnitude of these two, then magnitude of this one, that is 125, minus magnitude of this, that is 104, and answer is 21 kilojoule. Change in internal energy, that is 21 kilojoule. Very simple. In this manner we can solve numerical number 5. This is numerical number 5. Next, numerical number 6. Efficiency of numerical number 6. Efficiency of a Carnot cycle is 75%. Eta, that is 75%. That is nothing but 75 divided by 100, that is 3 by 4. Now, if the temperature of hot reservoir is 727 degrees Celsius, temperature of hot reservoir 727 degrees Celsius. Now we have to convert it in Kelvin, therefore we have to add the 273 and it becomes 1000 Kelvin. And calculate the temperature of cold reservoir, means temperature of cold reservoir, that is denoted with the help of letter Tc, and we have to calculate this Tc. Now efficiency, that is given by formula 1 minus Tc divided by Th. Now efficiency, that is 3 by 4, 1 minus Tc divided by Th, that is 1000. Therefore, now transfer this term here, Tc by 1000, that is equal to 1 minus 3 by 4. Now 4 is LCM, 4 by 3 it becomes 1 by 4. Therefore, Tc, that is equal to, transfer this 1000 here, 1000 divided by 4, that is equal to 250 Kelvin. Then T is 250 Kelvin, Tc is 250 Kelvin. This is the first answer, and if we have to convert in degree Celsius, so minus 273 from this equation, then
we will get the temperature of cold reservoir in degree Celsius and that is -23 degree Celsius. बघा केल्व्हिनला डिग्री केल्व्हिन लिहित नाहीत पण डिग्री सेल्सिअसला मात्र डिग्री सेल्सिअस लिहितात. तुमच्या पुस्तकात उत्तर +23 दिलेलं आहे बट इट इज रॉंग. करेक्ट आन्सर इज -23 डिग्री सेल्सिअस. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7. A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin to 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. आता छोटं टेम्परेचर नेहमी कोल्ड रिझर्वायरचं असतं आणि मोठं नेहमी कशाचं असतं हॉट रिझर्वायरचं आणि तुम्हाला कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स काढायचा आहे. मग आता के बरोबर फॉर्म्युला काय तुमचा TC डिवायडेड बाय TH मायनस TC. देअरफॉर के दॅट इज इक्वल टू TC आहे तुमचं 250, TH आहे 300 मायनस 250, हे झालं 250 डिवायडेड बाय 50 and therefore k that is equal to 5. Very simple. This is the answer. बघा 1 मार्काला नाही तर 2 मार्काला असं छोटंसं सोपं न्यूमेरिकल तुम्हाला येऊ शकतं. ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8. An ideal gas is taken through an isothermal process. बघा आता प्रोसेस काय दिली आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आयसोथर्मल प्रोसेस म्हटलं की 3 गोष्टी आपोआप येतात. कोणत्या कोणत्या टी कॉन्स्टंट मग चेंज इन टेम्परेचर काय येतं 0 आणि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुद्धा 0. नेहमी लक्षात ठेवायचं आयसोथर्मल शब्द आला की टेम्परेचर कॉन्स्टंट चेंज इन टेम्परेचर 0 चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. आणि म्हणून बघा मग आता तुम्हाला पुढं काय सांगितलं तर इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एन्व्हायरमेंट हाऊ मच हीट इज ॲडेड टू इट. मग आता बघा हाऊ मच हीट ॲडेड टू इट आता डेल्टा यू दॅट इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू आहे आणि क्यू तुम्हाला 2000 दिलेलं आहे. मग आता चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 बरोबर क्यू मायनस डब्ल्यू and therefore Q that is equal to W. आपण शिकलोय आयसोथर्मलच्या डेरिवेशन मध्ये आणि मग Q म्हणून W जर तुम्हाला वर्क डन दिलेलं आहे बघा तर ते 2000 जूल आहे तर हीट इज ॲडेड टू दी सिस्टीम. हीट ॲडेड टू दी सिस्टीम दॅट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह अँड दॅट इज इक्वल टू W. देअरफॉर इट इज 2000 जूल. हीट ॲडेड टू दी सिस्टीम 2000 जूल. तुमच्या पुस्तकात उत्तर 0 दिलेलं आहे पण ते रॉंग आहे. करेक्ट आन्सर काय हीट ॲडेड टू दी सिस्टीम. देअरफॉर इट इज हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय दी सिस्टीम दॅट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह अँड देअरफॉर दॅट हीट इज 2000 जूल. इन दिस मॅनर वी कॅन सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 8. नेक्स्ट वन खूप सोपं आहे बघा फक्त कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे थर्मोडायनेमिक्सच्या. नेक्स्ट वन आता हे थोडंसं मोठं न्यूमेरिकल आहे तर एक्झाम्पल नंबर 9. An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed. आता adiabatically compressed म्हणलं की Q बरोबर काय येतं नेहमी 0. Q बरोबर 0 आणि मोनोॲटॉमिक गॅस त्याला गामा म्हणजेच adiabatic रेशो हा 5/3 असतो. आता कशासाठी तर आपण केटीजी अँड रेडिएशनमध्ये शिकलो की मोनोॲटॉमिक गॅससाठी ॲडियाबॅटिक रेशो हा काय असतो 5/3 किंवा याच चॅप्टरमध्ये ॲडियाबॅटिकचं डेरिवेशन शिकलो त्यावेळेस गॅमाच्या व्हॅल्यू आपण मोनोॲटॉमिक डायॲटॉमिक ट्रायॲटॉमिक पॉलिॲटॉमिक याच्यासाठी शिकलो. मग मोनोॲटॉमिक आहे म्हणून हे काय झालं 5/3. पुढे काय सांगितलंय बघा तर इट इज adiabatically compressed so that its final temperature is twice to its initial temperature.
बघा TF हे फायनल टेम्परेचर आहे आणि TI हे इनिशियल टेम्परेचर आहे. तर फायनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचरच्या काय आहे 2 टाइम्स आहे, ट्वाइस आहे. आणि व्हॉट इज द रेशो ऑफ फायनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर. फायनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर म्हणजे PF डिवायडेड बाय PI हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग आता बघा फॉर्म्युला. आता आपण याचं इक्वेशन ऑफ स्टेट ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन किंवा कंप्रेशनचं आपण शिकलो. PV रेस टू गामा दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग आता बघा इनिशियल आणि फायनल व्हॅल्यूसाठी हे होईल PI VI रेस टू गामा दॅट इज इक्वल टू PF VF रेस टू गामा. ओके. मग आता बघा इथं काय टाकायचं तर आपल्याला हे प्रेशर आणि टेम्परेचरच्या स्वरूपात दिलेलं आहे म्हणून आपल्याला त्याला एक्सप्रेस करायचं आहे. तर कसं करायचं बघा तर PV दॅट इज इक्वल टू NRT आणि म्हणून तुमचं V बरोबर काय झालं तर V दॅट इज इक्वल टू NRT डिवायडेड बाय P. मग आता इथं जर तुम्ही ही किंमत टाकली की NRT डिवायडेड बाय P तर तुमचं हे इक्वेशन तयार होईल. PI आणि VI ची किंमत टाकायची NRTI डिवायडेड बाय PI रेस टू गामा. आता इथे बघा VF ची व्हॅल्यू टाकायची NRTF डिवायडेड बाय P रेस टू गामा. मग आता याला जर सिम्प्लिफाय केलं N रेस टू गामा R रेस टू गामा N रेस टू गामा R रेस टू गामा दॅट गेट्स कॅन्सल्ड. आणि आता PI काय लिहिता येईल आपल्याला तर हे आहे 1 आणि हे इथं जर गामा लिहिलं तर तुम्ही तर हे मायनस गामा होणार आणि हे गेलं वर लिहायचं तर तुम्हाला येईल 1 मायनस गामा आणि TI रेस टू गामा दॅट इज इक्वल टू इकडं आलं तुमचं PF दॅट इज इक्वल टू 1 मायनस गामा इंटू TF रेस टू गामा. आता बघा 1 मायनस गॅमाची व्हॅल्यू काय येईल 1 मायनस गॅमा दॅट इज इक्वल टू 1 मायनस 5/3 अँड दॅट इज नथिंग बट मायनस 2/3. ही झाली व्हॅल्यू मायनस 2/3. आता याला आपण रिअरेंज करू कसं तर PI डिवायडेड बाय PF रेस टू 1 मायनस गॅमा दॅट इज इक्वल टू TF डिवायडेड बाय TI रेस टू गॅमा. आता ह्या TF ची किंमत टाकून द्यायची. बघा आता देअरफॉर PI बाय PF रेस टू 1 मायनस गॅमा आहे तुमचा मायनस 2/3 आणि इथे TF ची व्हॅल्यू टाकून द्यायची 2TI इथून बघा ही 2TI डिवायडेड बाय TI रेस टू गॅमा म्हणजे 5/3. आता हे TI कॅन्सल झाले आणि तुमचं आलं 2 रेस टू 5/3. आता हे 3 कॅन्सल झाले आणि हे -2 जर आपल्याला कन्वर्ट करायचे तर आपलं आलं PF बाय PI दॅट इज इक्वल टू 2 दॅट इज इक्वल टू 2 रेस टू 5 अँड दॅट इज 32. आता हे 32 कसे लिहिता येईल आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ 32. आता हे देअरफॉर PF डिवायडेड बाय PI that is equal to square root of taking square root of both sides that is 32 that is equal to 16 into 2 that is 4 into root 2 and that is 4 into 1.414 it becomes 5.656 and therefore PF as to PI that is equal to 5.6 as to 1 approximation करून आपल्याला हा रेशो असा लिहिता येईल. ओके. Now we will solve numerical number 9. Numerical number 9. Sorry, 10. Numerical number 10. A hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure. Calculate the work done in 25 cycle. Now what is the figure? This is the figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Here pressure, and that is given in atmospheric pressure 10 raised to 5 Pascal, and here volume, that is in liter, -2 10 raised to 3 meter cube. Here 2 is here, 4 is here, 6 is here. आता बघा तुमच्या पुस्तकात हा स्पियर दाखवलाय, पण इट इज नॉट ए स्पियर, इट इज इलेप्टिकल इन शेप. हे जे स्पियर दाखवलं तर हे स्पियर नाही यायला पाहिजे, हे इलेप्टिकल यायला पाहिजे. आणि आपल्याला 25 ही एक सायकल झाली. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट वर्क डन इन 25 सायकल, मीन्स वर्क डन इन 25 सायकल दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, हे आपल्याला काढायचं आहे. मग आता बघा इथे आपल्याला एरिया ऑफ द इलिप्स, area of ellipse, that is nothing but the work done in one cycle, and that area of ellipse, that is nothing but the pi into AB. मग हे A आणि B काय आहे, तर हे टोटल डिस्टन्स आहे 2A, आणि त्याचा हाफ म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे याला म्हणतात सेमी मेजर ॲक्सिस, आणि हे डिस्टन्स हे टोटल डिस्टन्स आहे 2B, आणि त्याच्या निम्म हे जे डिस्टन्स आहे B त्याला म्हणायचं सेमी मायनर ॲक्सिस. म्हणजे एरिया ऑफ इलिप्स म्हणजे वर्क डन हे एका सायकलमध्ये, तो त्याचा एरिया, मग पाय इंटू ए, ए इज सेमी मेजर ॲक्सिस आणि बी हे सेमी मायनर ॲक्सिस. मग आता आपण 25 सायकलमध्ये काय येईल आपलं वर्क डन, वर्क डन दॅट इज इक्वल टू एकात एवढं, तर 25 मध्ये 25 इंटू पाय इंटू ए बी. मग आता बघा आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. 25 पायची व्हॅल्यू 3.142, ए काढू आता आपण. आता हे 2A किती आहे, 1 11 - 1 दॅट इज 10, 10 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. बघा 2A आहे तुमचं 10 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. मग A काय झालं तुमचं 10/5, 10/2 दॅट इज 5 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. मग इथे A ची किंमत टाकून दिली आपण 5 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. आता तसंच B, ट्वाईस B बघा इथे 6 आहे, 6 - 2 बघा ट्वाईस B, 6 - 2 म्हणजे 4 इंटू 10 रेज टू -3, आणि म्हणून B बरोबर 4/2 दॅट इज 2 इंटू 10 रेज टू -3. हे टाकून दिलं 2 इंटू 10 रेज टू -3. आता बघा फक्त आपल्याला पॉवर सॉल्व करायच्यात. 5 2 10 म्हणजे 10 रेज टू 6 आणि 10 रेज टू -3, इट बिकम्स 10 रेज टू 3, आणि याला मल्टिप्लाय करा तर ते 25 इंटू 3.142 दॅट इज 78.55 इंटू 10 रेज टू 3. हे झालं वर्क डन, आणि यालाच तुम्ही असंही लिहू शकता ॲप्रॉक्स करून 7.85 इंटू 10 रेज टू 4 जूल ऑफ वर्क इज डन, अँड दिस इज दी वर्क डन इन 25 सायकल. कळलं का, खूप सोपं आहे. आता बघा 11 नंबरचं न्यूमरिकल आहे, ते ऑलरेडी त्याचं आन्सर तुमच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण ते काय आपण घेणार नाही. आता डायरेक्ट नंबर 12, आणि दॅट इज दी लास्ट न्यूमरिकल ऑफ दिस चॅप्टर 12वर. आता काय दिले बघा 12 नंबरचं न्यूमरिकल, ए सिस्टीम इज टेकन हे बघा इकडं परत प्रेशर घेतलेलं आहे, इकडं व्हॉल्यूम घेतलंय, इथं 2 आहे, इथं 6 आहे, इथं 2 आहे, इथं 6 आहे. A, B, C आणि D सायक्लिक प्रोसेस, आणि इथं व्हॉल्यूम आहे लिटरमध्ये दिलेला आहे. ओके, 6 is here, 2 is here, 2 is here, 6 is here. Okay, and a system is taken to its final state from initial state in a hypothetical path as shown in figure. हा पाथ दिलेला आहे आपल्याला. कॅल्क्युलेट दी वर्क डन इन इच केस. आता प्रत्येक केस मधलं वर्क डन काढायचंय. मग आता बघा पहिल्या पाथ मध्ये वर्क डन WAB,
आत्ताच आपण शिकलो वर्क डन दॅट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन व्हॉल्यूम. प्रेशर बघा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे कोणती प्रोसेस आहे, आयसोबारिक प्रोसेस. मग आता प्रेशर किती आहे, तर 6 इंटू 10⁵. आणि चेंज इन व्हॉल्यूम बघा, आता बघा इनिशियल व्हॉल्यूम 2 इंटू 10⁻³ लिटर आणि फायनल व्हॉल्यूम 6 इंटू 10⁻³ मग 6 - 2 काय झालं, 4 इंटू 10⁻³ हा झाला चेंज इन व्हॉल्यूम. आणि 6 4 जा 24 इंटू 10⁻². आणि हेच तुमच्या पुस्तकात असं दिलंय 2.4 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ वर्क इज डन. म्हणजे WAB याचं आन्सर झालंय 2.4 इंटू 10⁻³ जूल हे वर्क डन झालं. आता सेकंड केस, वर्क डन ड्युरिंग दी पाथ BC. आता बघा इथं काय दिसतंय तुम्हाला, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. जेव्हा जेव्हा y ॲक्सिसला पॅरलल रेषा येते त्यावेळेस व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, V कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम दॅट इज 0. अंडरस्टूड. आणि वर्क डन नेहमी तेव्हा काय असतं, 0. प्रोसेस कोणती, आयसोकोरिक प्रोसेस. आणि आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये नेहमी वर्क डन काय असतं, 0 असतं. म्हणजे इथं काय झालं, P इंटू डेल्टा V देन P इंटू 0 दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे झालं वर्क डन इज 0, BCच्या पाथमध्ये 0. आता सेम केस कुठे येणार आहे बघा, इथं DC पॅरलल, y ॲक्सिसला पॅरलल लाईन आलेली आहे. म्हणजे परत आयसोकोरिक प्रोसेस. बघा चौथी केस आपण लगेच कॅल्क्युलेट करू. WDA वर्क डन ड्युरिंग दी पाथ DA, सेम केस, V बरोबर कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम इज 0 अँड देअरफॉर वर्क डन इज 0. म्हणजे ड्युरिंग दिस पाथ ऑल्सो वर्क डन इज 0, P इंटू 0 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि आता तिसरी केस कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला, C आणि D. आता इकडून इकडे येते तुमचा पाथ, म्हणजे व्हॉल्यूम काय झालं, डिक्रीज झालं. व्हॉल्यूम डिक्रीज झालं म्हणजे काय झालं, तर कंप्रेशन झालं. कंप्रेशन झालं की वर्क डन ऑन दी सिस्टीम, आणि वर्क डन कसं येतं, निगेटिव्ह. मग आता बघा वर्क डन ड्युरिंग दी पाथ CD दॅट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन व्हॉल्यूम. प्रेशर किती आहे बघा इथं, कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट प्रेशर, आयसो बारीक प्रोसेस. प्रेशर आहे 2 इंटू 10⁵. हे मल्टिप्लाय घ्यायला विसरायचे नाहीत बरं का. तर इथं मग आता इंटू चेंज इन व्हॉल्यूम किती आहे बघा, फायनल आहे 2, इनिशियल आहे 6, म्हणजे हा झाला -4. बघा 2 - 6 म्हणजे -4 इंटू 10⁻³ लिटर, -3. हे लिटरचे पण मीटर क्यूबमध्ये करायला विसरायचं नाही. मग आता टोटल झालं बघा -8 इंटू 10⁻² जूल. आणि याचं मॅग्निट्यूड जर घ्यायचं झालं तर WCD दॅट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻² जूल. बघा इथं हे वर्क डन आलं -8 इंटू 10⁻² जूल. आणि या पद्धतीने आपण प्रत्येक पाथमधलं वर्क डन काढलेलं आहे. आणि इथे या चॅप्टरचे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स संपलेले आहेत. तर बघा जेव्हा तुम्हाला अभ्यास करून कंटाळा येईल तर त्यावेळेस तुम्ही काय करायचं, हे न्यूमेरिकल्सचे व्हिडिओ बघायचे, जेणेकरून सोडवत बसण्यापेक्षा पटपट पुस्तक घेऊन बसायचं आणि न्यूमेरिकल्सचे आन्सर बघायचे. तुमचं कमी वेळात न्यूमेरिकल्स प्रिपेअर होतील. आणि असं नको व्हायला की तुम्ही थेअरी केली आणि त्याच्यावर न्यूमेरिकल पडलं तर मार्क्स जायला नको. त्या चॅप्टरचे पूर्ण मार्क आपल्याला मिळाले पाहिजे, म्हणून आपण थेअरी पण करायची आणि न्यूमेरिकल्स पण करायचे. तर बघा तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही त्याला लाईक करायला विसरू नका. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मित्रांचा पण फायदा व्हावा असं वाटत असेल तर मित्रांबरोबर शेअर करायला विसरू नका. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर पुढचे जे काही अपकमिंग व्हिडिओ आहेत त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत जातील. आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला पण विसरू नका. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.